evening to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagvini, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 3 from Book 4 of the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the second year BA Optional English for Semester-CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. The title of this chapter is She Goes Out to Battle Against Depression. In the previous chapter, we have known that there is a quarrel takes place between Stacia Y and Clem Eobright regarding his social failure and his disregard of the social failure and his enjoyment of the furs cutting. And Stacia, few days later, before the month of August ended, Stacia and Eobright sit together at their early dinner. Statia's manners have become of late almost apathetic. She was already depressed. ತನ್ನ ಗಂಡ ಸೋಷಿಯಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೀಗಾದರೂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದಳು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಫರ್ಲಾನ್ ಲುಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್. ಅವಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾಥವಾದಂಥ ನೋಟ ಇದೆ, which will have excited pity in the breast of anyone who has known her during the full flush of her love for Clem. ಕ್ಲಿಮ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಕರುಣೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಮ್ ದ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಲಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರೀಡ್. ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ cheerful and he tries to comfort her. She has to comfort him if he gets depressed. But here it is reversal. She has become depressed and he comforts her, who had never felt a moment of physical suffering in her whole life. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ರಮ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು, ಅವಳು ಸೋಮಾರಿ, ಲೇಝಿ, ಅವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀಯ ಜೀವನನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. Clem consoles her to brighten up and he will leave off cutting furs as soon as he has the power to do anything better. He consoles her. ನೋಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೈಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ and I will move on to the better position ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. She cannot seriously wish him to stay idling at home all day. ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಸೋಮಾರಿ ಥರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಆ ಥರ ಫರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಪದಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? She says, I quote, but it is so dreadful a first cutter. ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಾದರೂ ಮಾಡು ನೀನು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ dreadful thing for you to be a furs cutter. And you, a man who have lived about the world and speak French, a man who had traveled around the world, who speaks French, German, who are fit for what is so much better than this. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಜರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, and you are fit for something better than this. I unquote. He says that when he might have appeared to him when she first saw and heard about him as a man who knew glorious things and had mixed in brilliant scenes, in short, an adorable, delightful, distracting hero. Oh, ಹಾಗಾದರೆ when you first saw me, when I appeared to you, you might have dreamt of out of my appearance to be an adorable, delightful, distracting hero ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನ್ನ? Yes, she said sobbing. And now I am a poor fellow in brown leather.
ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಡೋರೇಬಲ್, ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ, ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್, ಸಂತೋಷಮಯವಾದಂಥ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಹೀರೋ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೋರ್ ಫೆಲೋ ಇನ್ ಬ್ರೌನ್ ಲೆದರ್. ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲೆದರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎ ಪೋರ್ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಾ? ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಟಾಂಟ್ ಹರ್. ಟಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎನಿಮೋರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. She says that if he has no objections, she is going on that afternoon to a village picnic, a gypsying at East Egdon. If you have no objection, ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಎಗ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟು ಎ ವಿಲೇಜ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಪ್ಸಿಯಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. He asks her if she is to dance. Gypsying means you are going to dance there. She asks, why not? And he can sing. When you can sing, why not I dance? ನೀನು ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? He asks her if she wants him to come to fetch her. Shall I come to bring you back? She says that if he returns very soon from his work, ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಬನ್ನಿ. And not to inconvenience himself about it. For the sake of myself, don't make it inconvenient for you. If you come early, you come and fetch me. She knows the way home and the heath has no terror for her. ನಂಗೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, and I know the heath very well. It's not a terror for me. But he somehow wishes that she does not want to go. But he somehow wishes, ಯಾಕೋ ಅವನಿಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಹೋಗೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. Perhaps he is jealous. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ವಿತ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತಾಳೆ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜೆಲಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿ ಜೆಲಸ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಎ ಹಾಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಅರೆಕುರುಡ ಮನುಷ್ಯ. ಓರ್ ಸಚ್ ಎ ವುಮನ್ ಆಸ್ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮನ್. ಐ ಆಮ್ ಹಾಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ alone and dance there and all, what will happen? If someone catches you away, that's the feeling. Yes, I am jealous of you. She tells him to let her go and not take all her spirits away. Allow me to go. Please, don't make me sit at home and take away all my spirits. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ, ಚೈತನ್ಯನ ಕಿತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. He tells her that he will rather lose all his own to go and do whatever she likes. No, I will not take away your spirit of life. Otherwise I will lose all my spirits for your sake. You can go ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. As people would shun him at that kind of meeting, he does not like to go with her. Because people does not like his presence there. They will shun him. They will avoid him. His look, his hook, his gloss will sadden them. They want the presence of glamorous looking, handsomest, glamorously dressed people. But with my hook, gloss, if I go there, it will sadden them. ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. He kisses her, puts on his leggings and goes out. ಅವಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಎ ನ್ಯೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಟು ಲೀಡ್ ಹರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ದ ವೇ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಸಾಲ್ವ್, ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ಅವಳಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ 5 in the afternoon ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ವಾಕ್. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಒಂಥರ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೆಬೆಲ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ರೀಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ರೀಚಸ್ ದ ಜಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಶಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದ ಡೀಲರ್ಸ್ ವೈಫ್, ಶಿ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದ ಡೀಲರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹರ್ ಟು ದ ಜಿಪ್ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. And this unexpected absence of that woman damages her scheme for an afternoon of reckless enjoyment, reckless gaiety.
ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಿರೋ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡೋಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆದಿರೋಳೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಶಿ ವಾಚಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಟು ಎ ಕಾಟೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದ ಶೇಡಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು. ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, paganism, with plenty of dancing and passionate embraces. The whole village, people of all the people of the village, they are involved, engaged themselves in dancing, paganism with plenty of dancing. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಎಂಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಶಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್. ಆ ಮೂನ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೋ ಕೂಗಿದಾಗಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇಶ್ಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್. ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಅದು. ಶಿ ಪುಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅವರ್ ವೇಲನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್, ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. Takes her down on the outside of the ring, and soon they are launched into ceaseless glides and whirls. Ceaselessly, continuously they go on dancing and dancing, glides and whirls. Glide ಜಾರುವುದು, whirl ಗೊತ್ತಲ್ಲ, that way of dancing. She floats and floats on Wild Dave's arm. Wild Dave's ತೋಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. She is lost in the excitement in Wild Dave's arm, and Wild Dave has his old passion revived. She is totally lost in his arm, and Wild Dave's passion for her, love for her is revived. ಈಗ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅವನ ಹಳೆಯ ಆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ he makes inquiries about Klim. He is surprised what a gay, bright future she has before her. ಕ್ಲಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಹೀಸ್ ಸೈಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವನ ನೋಟ ಉತ್ತಮಗೊಂಡರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ವೀಪ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಪಿಂಗ್. ದೇ ವಾಕ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಥ್ರಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ದೇ ಡ್ರಾ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಥಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್, ದೇ ಸೈಟ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಅಟ್ಟರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟದ ಡಿಗ್ನಿಟಿನ ಅವಳು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಲವರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ವೀಪ್, ಬಟ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವೀಪ್. ಶಿ ಹೈಡ್ಸ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬರುವಾಗ ವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಮ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ದೂರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ unaware of the fact that the sharp eyes of Wen have seen him off the scene. ಮೆಲ್ಲಗಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ is sharper than him, he has already seen him. Wen goes to the Quaituman earlier than Wild Dave. ದಾಪು ಗಾರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ವೈಟುಮನ್ ಇನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಾಸಿನ್ informs Tamasin that her husband was with Istacia. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. She asks him to tell her some secret plan that will help her to keep her husband at home at her will in the evenings. ವೆನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, he is the only closest friend to her. Please give me a plan that will make me to keep him at home in the evening at my will. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಜೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ವೆನ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ. ಆಯಿತು, ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ತಮಾಸಿನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್. ವಿಸ್ಟೇಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ವೆನ್ ಹೇಳ್ದ ಯಾರೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆ, ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರಂತ ನೀವು. He denies it as untrue. No, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಂಟ್ರೂ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯಾರನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್. ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆನ್.
ಓಹೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂವ್. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತಿದೆಯಾ, ದಾಳ ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4. Rough coercion is employed. Thomasin's words, which seem so little but mean so much, remain in the ears of Digriven. Digriven, he is always the well-wisher of his beloved Thomasin, even before the marriage, even after the marriage. Now she voluntarily has asked him some help, a small help. Give me a suggestion to keep my husband at home at my will in the evening. It is ringing in his ear. ಅವನ ಕಿವಿಲಿ ಅದು ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಹಿ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹರ್. ಅವಳ ನೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹರ್, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ reconnoiter the road between Wild Dave's inn and Klim's house to ascertain the truth. ಕ್ಲಿಮ್ ಮನೆಗೂ ಕ್ವೈಟ್ ವುಮನ್ನಿನ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡನ್ನು ರಿಕನಾಟೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನಿಸಬೇಕು, ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲಿವ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಿಗ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿ ವೆನ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ವೈಲ್ಡ್ ಲಿವ್ಗೆ. Except at the dance on the green, he had not once met Istacia since her marriage. ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೇ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಫೈರ್ಡ್ ಬೈ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫೈರ್ಡ್ ಬೈ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅವ್ನ ಮನೆಗೂ ಕ್ಲಿಮ್ ಮನೆಗೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ವಾಚಸ್ ಹಿಮ್ ಅಸೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನ್ ಓವರ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಹೋಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ, ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಿ ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾತ್. ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇಡ್ತಾನೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್, ಯಾರು? ಡಿಗ್ರಿವೆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್, ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್. ನಾನು ಬೀಳ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಡೇವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ 2 tufts of heath have been tied together across the path. Tufts of heath, ಆ ಗುಡ್ಡದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದಾರಿಲಿ. ಯಾರೇ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಡು ಬೀಳಬೇಕು ಆ ಥರ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಲೂಪ್, ಒಂದು ಕುಣಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಎ ಸಟನ್ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಟು ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಪುಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಗ್ಗನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಜೇಬಿಂದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅದು ವೆನ್ದೇ ಕೆಲಸ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ ದಟ್ ಮಿಸಸ್ ಸಿಯರ್ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸೀಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಗ್ಡ್. ಓಹೋ, ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಸಿಯರ್ಬ್ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಲೀಗ್ಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಟು ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಕೋಲಿಷನ್. ಓಹ್, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಟು ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಕೋಲಿಷನ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಕೋಲಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. One night, while Dave sees Istacia sitting in her room, he sends a moth through the window into the room as a signal. One night, ಅವಳ ವಿಂಡೋ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, she is sitting in the window, she has opened her window, he catches a moth, ಒಂದು ಹುಳವನ್ನು, ಚಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, he blows the moth towards her window. ಆ ವಿಂಡೋ ಕಡೆಗೆ ಊದ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವಳ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಪಾನ್ Istatia's ಟೇಬಲ್. ಅವಳ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋವರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ 2 or 3 times ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೇಮ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸುತ್ತಾಡಿ
ಅದು ಆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಎ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಊವಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ವರ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಾತನಿಗೆ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್. ಶಿ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. That means Wild Dev is outside. But before she can consider what to do, her husband comes in from upstairs. ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. By that time her husband comes from upstairs. Her face burns crimson at the unexpected collision of the incidents. ಈ ಕಡೆ he has sent the math, ಆ ಕಡೆ ಗಂಡ ಬಂದ. Her face becomes red. ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Eobred says that she has a high color and her appearance will be no worse if it is always. Eobred ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೋ ಬೆಳ್ಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡು, ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಸೆಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹರ್, ನಾನು ಬರಲಾ? But she says that she is going only to the gate and returns. ಅಷ್ಟೇ, and arises, ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಎ ಲೌಡ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಪನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್. ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್, ನಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ. Eobred tells her not to go at that time of the evening and steps before her into the passage. No. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆಚೆಗೆ. ಶಿ ವೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಜಿಟೇಷನ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್, ವರೀಡ್. ಶಿ ವೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಡೋರ್. ಆಸ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಟ್. ಏನಿರ್ಬೋದದು? ಹಿ ವಂಡರ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಸೇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂತು? ಬಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. While Wild Dev has been preparing his mass signal, another person has come behind him up to the gate to frustrate his design. Wild Dev ಹೀಗೆ ಮಾತ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುವಾಗ another person was there behind him and his plan was to upset his plan of meeting Anastasia. So he was none other than when he has come with a gun in his hand. ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ and looks on for a moment at the other's operation by the window. And he looks at the Wild Dev's operation at the window and immediately he walks up to the house and knocks at the door rapidly and then he vanishes. Then Wild Dev withdraws, passes out at the gate and walks quickly down the path without thinking of anything except getting away unnoticed. ತಕ್ಷಣದಿಂದ ದಾರಿ ಕಂಬಿ ಕೀಳೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ವೈಲ್ಡ್ ಡೀವ್ ಅವನಿಗೀಗ ಒಂದೇ, ಬೇಗ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಗ, ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ಬೀಳ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು go away from there without being unnoticed. When he is returning to the inn half a mile on the hill, he hears the loud shot of gun. ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗನ್ನು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಹೋದಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. Yes, no doubt he is being warned and frightened. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, he is being warned and frightened. ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಹೆದರಿಸಿರೋದು. But he still does not know what length one can go on in his game of keeping him away from Anastasia. Yes, this is the second strategy used by Wen to avoid him from Anastasia. He doesn't know how far Wen can go in order to keep him away from Anastasia. Wild Dev goes to a constable's hamlet to file a report. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ he can safely go Anastasia's house during the day as she and Klim are related to his wife. Oh, ಇವನು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಾನಾ? Why should I go to her house like a thief in the night? He is anyhow relative to Klim by marrying Thomasin. Now he is relative to Anastasia.
ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಗ್ಲೊತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಗಿನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಟು ತಮಾಸಿನ್. ಈ ನಡುವೆ ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಗಿನೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಅವನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಟು ತಮಾಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಹೌ ಕ್ಲಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಐ ಅಫ್ಲಿಕ್ಷನ್, ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಿಸಸ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಸನ್ ಡಿಸೊಬೇಡ್ ಹರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೊಬೇಡ್ ಮೀ, ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಅವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ ಮ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ದೇರ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳು. ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ವಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೀ ಈಸ್ inclined to do and may prevent unhappiness down the heath. Now, ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ in the indirect way, if her visit will avoid make Wildy walk straight home. Wildy ನೇರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡಾದಿಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂಥರ ಇಷ್ಟೇಶಿಯ ಮನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈಲ್ಡ್ ದಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಈವೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹೀತ್. ಆ ಹೀತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರಂತನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಶಸ್ ಹರ್ ಸನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ 100 miles ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 4 or 5. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆ 4 or 5 kilometers ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು 100 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೆನ್. She says that then there is understanding between him and Klim's wife when he has made a fool of Thomasin. That means he has made fool of Thomasin. Thomasinna fool ಮಾಡಿ he has made an understanding between Klim's wife. Klim's wifeಗೆ ಅವನಿಗೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, Thomasinna ಫೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅವನು. He says that there is still no understanding between them. when ಹೇಳ್ತಾನೆ, no, Istacia Y and Wildy have not yet come to an understanding. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಂತದ್ದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he has persuaded Wildy to mind his own business by his own plan. ನನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸಿಯೇಡೆಡ್ Wildy to mind his own business. ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ Wildyಗೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹಿಮ್. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರೇಬಲ್. ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಓಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರೇಬಲ್, ಮದುವೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹರ್ ಲೈಫ್ ಮೇ ಬಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಶುಡ್ ವಿಶ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್. ನಾನು ಬದುಕೋ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ ಪೀಸ್. ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಟಫ್. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೀಗೆ. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಾರಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅದರ್. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಥರ. ಶಿ ಫರ್ಗೇವ್ ತಮಾಸಿನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೇವ್ ಕ್ಲಿಮ್ ನಾವು. ತಮಾಸಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು, ನನ್ನ ಮಾತಿನಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಿವನ್ ಹರ್. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಮ್ನ ಅವನು ನಾನು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ.
At the same time, Klim is telling Istasia at their house that he is full of remorse at having caused a lot of anguish to his mother and he will go to her to reconcile their differences. I asked Istasia also to relent in her opposition to Mrs. Eobright, but she is unwilling to make terms with someone who had humiliated her. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇಶ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ ರಿಮೋರ್ಸ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ ಟು ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋ ನೆವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾರ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಶಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ದೆನ್. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ನಡೆದಾಗ ಅವತ್ತು ನಾನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಕೆನ್ ಐ ನೌ, ಈಗಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸೋನ್ ಇನ್ 5 minutes ದ್ಯಾನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೋರ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಸೋನ್ ಇನ್ 5 minutes. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಹಿ ತುಂಬಬಹುದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಬಹುದು. ದಟ್ ನೆವರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ವಾಸಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ಕಹಿಯನ್ನು, ನೋವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ ನೋವನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದಾಗ ಅಂಥ ನೋವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೂ ಬಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ she continues that if he ever returns to his native place, it will be a blessing for him. Yes, you go and meet your mother. Really, it's a blessing for you. It has altered the destinies of your visit, has altered the destinies of ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. he completes the sentence 3 people. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 3 ಜನ ಹಣೆ ಬರ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 3 ಜನರ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್ 5 ಇಷ್ಟೇಷ್ಯಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್. 3 ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಜನರ ಹಣೆ ಬರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟರ್ ದ ನಂಬರ್ 5. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ಕ್ವೈರಿ, please post it in the comment box. Take care. Bye.